So in the previous sessions we have been discussed about the aliphatic amines. So now we are going to know about the aromatic amines. So let's see what are aromatic amines. So when the hydrogen of a aromatic ring it is replaced with the NH2 group, that is amino group, the resulted compounds are known as aromatic amines. So what are aromatic amines? When the hydrogen of aromatic ring it is replaced with the NH2 group, that is amino group, the resulted compounds are known as aromatic amines. For example, if you take benzene as aromatic ring, the hydrogen of a benzene it is replaced with the NH2 groups here. When the hydrogen of a benzene it is replaced with the NH2 group, the resulted compound, that is aromatic amine. The name of the aromatic amine here it is aniline. So this compound is known as aniline. The aniline it is the best example for the aromatic amines. So here are the some examples. See here, this is aniline, this is N-methyl aniline, and this is N-dimethyl aniline. So these are the example for the amines. So like aliphatic amines classification, the aromatic amines are also classified into three types. So based on the number of alkyl or aryl groups that are attached to the nitrogen atom. So based on that, aromatic amines are classified into three types. See here, for example, what are primary aromatic amines? So aniline it is the example for the primary aromatic amines. The hydrogen it is replaced with the aromatic ring. So it is known as a primary aromatic amines. So in the aniline, what are the secondary amines? Secondary aromatic amines. So in the aniline, one hydrogen of a nitrogen it is replaced with the alkyl group. So that compounds are known as secondary aromatic amines. For example, this is a secondary aromatic amine. So here the hydrogen of an aniline which is attached to the nitrogen, that hydrogen it is replaced with the one alkyl group, it is known as secondary amines. For example, it is replaced with the methyl group. The name of the secondary amine here it is the N-methyl aniline. The name of the secondary amine is N-methyl aniline. If the hydrogens of nitrogen in the aniline that are replaced with the two alkyl groups, the resulted compounds are known as tertiary aromatic anilines. See here, if the hydrogens of the nitrogen in the aniline that are replaced with the two alkyl groups, here the methyl groups are present, methyl groups are attached to the nitrogen. So this compound it is example for the tertiary aromatic aniline. So the name of this compound is N-dimethyl aniline. So in this way we have to classify the aromatic amines. సో మనం ఇక్కడ ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం అలిఫాటిక్ అమీన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ అరోమాటిక్ ఎమిన్స్ గురించి చూద్దాం. మరి అరోమాటిక్ ఎమిన్స్ అని వేటిని అంటారు? అరోమాటిక్ ఎమిన్స్ అని వేటిని అంటారంటే, ఎప్పుడైతే అరోమాటిక్ రింగ్లో అరోమాటిక్ వలయంలో ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ను ఎమినో గ్రూప్ చేత, అంటే NH2 గ్రూప్ చేత, NH2 సమూహం చేత ప్రతిక్షేపించగా ఏర్పడినటువంటి సమ్మేళనాలనే అరోమాటిక్ ఎమిన్స్ అని అంటారు. ఏంటి? అరోమాటిక్ వలయంలో అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ అదేం సంబంధించింది? అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ వలయంలో ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ స్థానంలో ఒక ఎమినో గ్రూప్ను, అంటే NH2 గ్రూప్ను ప్రతిక్షేపించగా ఏర్పడినటువంటి సమ్మేళనాలనే అరోమాటిక్ ఎమిన్స్ అని అంటారు. ఉదాహరణకి మనం బెంజిన్ వలయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే, బెంజిన్ అనేది కూడా ఒక అరోమాటిక్ వలయం, హైడ్రోకార్బన్ వలయం. కాబట్టి బెంజిన్లో ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ను ఎమినో గ్రూప్ చేత, NH2 గ్రూప్ చేత
ప్రతిక్షేపించినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ను NH2 గ్రూప్ చేత ప్రతిక్షేపించినప్పుడు ఏర్పడినటువంటి సమ్మేళనమే అరోమేటిక్ ఎమిన్స్కి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ బెంజిన్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి బెంజిన్లో ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ను NH2 గ్రూప్ చేత ప్రతిక్షేపిస్తే మనకు ఏర్పడినటువంటి సమ్మేళనం ఇది. సో ఇక్కడ దీని యొక్క పేరు ఏంటిదంటే ఇది ఎనిలిన్. దీని యొక్క పేరు ఏంటిది? ఎనిలిన్. సో బెంజిన్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ స్థానంలో NH2 గ్రూప్ని ప్రతిక్షేపిస్తే ఏర్పడేటటువంటి అరోమాటిక్ ఎమిన్ ఎనిలిన్. సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఎగ్జాంపుల్ అరోమాటిక్ ఎమిన్లకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇక్కడ కూడా ఏమో జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎనిలిన్, NN డైమిథైల్ ఎనిలిన్, N మిథైల్ ఎనిలిన్. సో ఈ విధంగా కొన్ని ఉదాహరణలు మనకు చెప్పవచ్చు. ఎలిఫాటిక్ ఎమిన్లను ఏ విధంగా అయితే మనం వర్గీకరించినాము అంటే ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ ఎమిన్ లాగా, సో అదేవిధంగా అరోమాటిక్ ఎమిన్లను కూడా 3 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే అరోమాటిక్ ఎమిన్లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్కి బంధించబడినటువంటి హైడ్రోజన్ స్థానంలో వేరే ఆల్కైల్ గ్రూప్ లేదంటే అరైల్ గ్రూప్స్ ప్రతిక్షేపించినప్పుడు వాటి ఆధారంగా మనము అరోమాటిక్ ఎమిన్లను 3 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే అమోనియాలో ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ను ఎరిన్ గ్రూప్ ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఒక అరోమాటిక్ వలయం ఉన్నది ఇక్కడ ఎరైల్ గ్రూప్. ఈ ఎరైల్ గ్రూప్ చేత ప్రతిక్షేపించినాం కాబట్టి సో దీనినే ప్రైమరీ అరోమాటిక్ ఎమిన్స్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రైమరీ అరోమాటిక్ ఎమిన్ ఉదాహరణకు ఏంటిది? ఎనిలిన్. ఎనిలిన్ అనేది ప్రైమరీ అరోమాటిక్ ఎమిన్స్కి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే ఎనిలిన్లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ బంధించబడిన హైడ్రోజన్లను ఒక ఆల్కైల్ సమూహం చేత ప్రతిక్షేపిస్తే మనకు ఏర్పడేటటువంటి సమ్మేళనం సెకండరీ అరోమాటిక్ ఎమిన్స్ అని చెప్పవచ్చు. సెకండరీ అరోమాటిక్ ఎమిన్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎనిల్లో ఉన్నటువంటి 2 హైడ్రోజన్లు ఒక హైడ్రోజన్ను మనం మిథైల్ చేత ప్రతిక్షేపించినాం, మిథైల్ సమూహం చేత ప్రతిక్షేపించినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం దేనికి ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు? సెకండరీ అరోమాటిక్ ఎనిల్కి చెప్పవచ్చు. సో దీని ఒక పేరు ఏంటిది? N మిథైల్ ఎనిలిన్. సో N మిథైల్ ఎనిలిన్ అనేది అరోమాటిక్ ఎమిన్స్కి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు, సెకండరీ అరోమాటిక్ ఎమిన్స్కి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. అదే ఎనిలిన్లో ఉన్నటువంటి 2 హైడ్రోజన్లు 2 వేరు సమూహాలు లేదంటే 2 ఆల్కైల్ లేదంటే ఎరైల్ సమూహాల చేత ప్రతిక్షేపిస్తే ఏర్పడినటువంటి సమ్మేళనాలనే టెరిషరీ అరోమాటిక్ ఎమిన్లు అని కూడా చెప్పవచ్చు. టెరిషరీ అరోమాటిక్ ఎమిన్లు అని పిలుస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకు ఎనిలిన్లో ఉన్నటువంటి 2 హైడ్రోజన్లను మిథైల్ సమూహాల చేత ప్రతిక్షేపించడం కాబట్టి ఇదొక టెరిషరీ అరోమాటిక్ ఎమిన్స్కి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ దీని పేరు NN డైమిథైల్ ఎనిలిన్. సో దీని పేరు ఏంటిది? NN డైమిథైల్ ఎనిలిన్. సో ఈ విధంగా మనము అరోమాటిక్ ఎమిన్స్ను కూడా 3 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. అవేంటి? ప్రైమరీ, సెకండరీ, అదేవిధంగా టెరిషరీ. సో ఎమిన్ను మనం ప్రైమరీ అరోమాటిక్ ఎమిన్స్ కిందకి ఉదాహరణ తీసుకుంటున్నాం. సో అది గమనించాలి. So now let's see basicity of aromatic amines. So we know that the lone pair which is present on the nitrogen, so that electrons are responsible for the basicity in aliphatic as well as in the aromatic. But when you compare the basicity of aliphatic amines with the aromatic amines, the aliphatic amines are more basic in nature than the aromatic amines. So this is because of in the aromatic amines, the aromatic ring will act as a electron withdrawing group. It is a electron withdrawing group or it is a -I group. So that is why the electrons which are present on the nitrogens, that electrons are involved in the resonance. Due to this, there is a no easily available for the protonation in the aromatic amines. If you observe the aniline, the electron which are present on the nitrogen, so that electrons are involved in the
resonance and form this type of resonance structures. So while seeing the resonance structures of aniline, the electron density on the nitrogen will be decreased. That affects on the basicity of the aromatic amines. So that is why the basicity of the aliphatic amines are more when you compare with the aromatic amines. But when electron donating groups are attached to the nitrogen in the aromatic amines, then what happened to the basicity of that aromatic amines? Let's see, for example, when you observe these three compounds, the first one is the aniline, and the second one is N-methyl aniline, and third one is N-dimethyl aniline. And also we know that this is known as a primary aromatic amine, this is secondary aromatic amine, and this is tertiary aromatic amine. When you observe these two compounds, 1-methyl it is attached to the nitrogen in the secondary amine, 2 methyl groups are attached to the nitrogen in the tertiary amine. Then what is the nature of the methyl groups? As we know that these 3 methyl groups are act as a electron donating groups. Methyl groups are electron donating groups, and we know that all the alkyl groups are act as a plus I groups. So what is the nature of the plus I groups? So they can donate the electrons. See here, when you observe the tertiary aromatic amine, in this compound 2 methyl groups are present. These 2 methyl groups can give the electrons to the nitrogen. Then what happened to the electron density on the nitrogen? The electron density on the nitrogen will be increased. Then what happened? Due to increasing in the electron density, there may be increasing in the basicity of this tertiary aromatic amine. And coming to the secondary aromatic amine, there is only 1 methyl group is present in the secondary aromatic amine. So this 1 methyl group can give the electrons to the nitrogen. When you compare the electron density present on the nitrogen in the secondary amine with the tertiary amine, the electron density is it is less when compared with the tertiary amine. So that is why when you compare the basicity of secondary aromatic amine, here it is the N-methyl aniline, somewhat less when compared with the tertiary aromatic amine, so that is N-dimethyl aniline. And come to the aniline, the basicity of the aniline, we know that the basicity of the aniline is very low. So here the basicity of the aromatic amines, it is depending upon the electron donating groups which are attached to the nitrogen. So that means number of electron donating groups increases, there will be increasing in the basicity of aromatic amines. So based on that, if you observe this structure, the tertiary aromatic amine, 2 alkyl group are present, and in the secondary aromatic amine 1 alkyl group it is present, there is a no alkyl presence in the aniline. So based on that, we can write the basicity order in between these 3 compounds. So here N-dimethyl aniline having the more basicity than the N-methyl aniline and aniline. The N-methyl aniline, that is secondary aromatic aniline, here this N-methyl aniline having the more basic in nature than the aniline, and when you compare with the N-dimethyl aniline, somewhat less due to absence of 1 electron donating group in the secondary aromatic amine. So when come to the basicity of the aniline, it is less basicity when you compare with these 2 compounds. So if you want to write the basicity order, so you can write like this: N-dimethyl aniline, it is greater than N-methyl aniline, it is greater than aniline. So this is the decreasing order in between these 3 components.
And also we can write the basicity order in between these three compounds based on their pKa value. By considering the pKa values of these three compounds, we can write the basicity order. See, for example, the pKa value of NN dimethyl, it is 8.85, and N-methyl aniline it is 9.15, and aniline it is 9.42. And we know that lesser the pKb value, more will be basic in nature. So based on that, here the pKb value 8.85, that is NN dimethyl aniline having the more basic in nature than the remaining two components. And the next one is N-methyl aniline, and last one is aniline. So if you want to write the order, basicity order, so you can write like this: NN dimethyl aniline, it is greater than N-methyl aniline, it is greater than aniline. So this is the basicity, decreasing order of basicity of these three components. So like that you can explain the basicity order of in aromatic amines. సో ఇప్పుడు అరోమేటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వం చూద్దాం ఒకసారి. అరోమేటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. అదే ఇక్కడ మనకి ఎమిన్లు అనేటి క్షారత్వాన్ని ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాయంటే, ఎమిన్లలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ మీద ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటను దానం చేసి అది క్షార స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి అని మనకు తెలిసిన. సో ఇక్కడ ఎలిఫాటిక్ మరియు అరోమేటిక్ ఈ రెండు కూడా నైట్రోజన్ మీద ఉన్నటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటను దానం చేసి క్షార స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అరోమేటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వాన్ని ఎలిఫాటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వంతో పోల్చినప్పుడు, ఎలిఫాటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వం అనేది అరోమేటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి దీనికి కారణం ఏంటిదంటే, అరోమేటిక్ ఎమిన్లలో నైట్రోజన్ మీద ఉన్నటువంటి రెండు ఎలక్ట్రాన్లు రెజొనెన్స్ నిర్మాణంలో పాల్గొనడమే. అంటే ఇక్కడ అరోమేటిక్ ఎమిన్లలో మనకు నైట్రోజన్కి బంధించబడి ఉన్నటువంటి అరోమేటిక్ రింగ్ ఏంటిది? ఉదాహరణకి బెంజిన్ అనుకుంటే, బెంజిన్ అనేది ఏ సమూహం అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్లను ఉపసంహరించేటటువంటి సమూహం, అంటే అనగా -I స్వభావం. -I గ్రూప్ కాబట్టి, -I స్వభావం ఉన్నటువంటి గ్రూప్ కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇది ఎలక్ట్రాన్లను తన వైపుకు లాగబడతాయి. సో తద్వారా నైట్రోజన్ మీద ఉన్నటువంటి రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కూడా అది వలయానికి దానం చేసేసి రెజొనెన్స్లో పాల్గొంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఇది ఎనిలిన్. సో ఎనిలిన్లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ మీద ఉన్నటువంటి రెండు ఎలక్ట్రాన్ను వలయానికి దానం చేసేసి రెజొనెన్స్లో పాల్గొంటుంది. సో ఎనిలిన్ రెజొనెన్స్లో పాల్గొని ఇక్కడ మనకి ఈ రకమైనటువంటి రెజొనెన్స్ నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ రెజొనెన్స్ నిర్మాణాలను పరిశీలించినట్లయితే వీటిలో చూడండి, మనకు నైట్రోజన్ మీద ధనావేశం వచ్చింది, అనగా నైట్రోజన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత అనేది తక్కువగా ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత అనేది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అది ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేటటువంటి స్వభావం కూడా తగ్గిపోతుంది. తద్వారా అరోమేటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వం అనేది తగ్గుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఎలిఫాటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వం అనేది అరోమేటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని మనం ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు. సో కారణం ఏంటిది? అది నైట్రోజన్ మీద ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు రెజొనెన్స్లో పాల్గొనడమే. అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకవేళ నైట్రోజన్కి ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేటటువంటి సమూహాలు బంధించబడి ఉన్నట్లయితే వాటి యొక్క క్షార స్వభావం అనేది ఏమవుతుంది? మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఉదాహరణకి ఎనిలిన్, N-methyl aniline, NN dimethyl aniline. సో ఎనిలిన్ అనేది ప్రైమరీ అరోమేటిక్ ఎమిన్కి ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు. N-methyl aniline అనేది సెకండరీ అరోమేటిక్ ఎమిన్ ఉదాహరణకు చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ NN dimethyl aniline అనేది టెర్షరీ అరోమేటిక్ ఎనిలిన్కి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఈ రెండు నిర్మాణాలను గమనించినట్లయితే, ఏది సెకండరీ మరియు టెర్షరీ ఎమిన్లను గమనించినట్లయితే ఇక్కడ నైట్రోజన్కి రెండు మిథైల్ సమూహాలు బంధించబడి ఉన్నాయి. సో దీంట్లో మనకి ఒకటే మిథైల్ సమూహం అనేది బంధించబడి ఉన్నది. ఇక్కడ బంధించబడి ఉన్నటువంటి మిథైల్ సమూహాలు అనగా ఆల్కైల్ సమూహాల యొక్క స్వభావం ఏంటిది? అన్ని ఆల్కైల్ సమూహాలు కూడా ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేటటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
అనగా ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ప్లస్ ఐ సమూహాలు. ప్లస్ ఐ సమూహాలు కాబట్టి ఉదాహరణకి ఏంటి అన్ని ఆల్కైల్ సమూహాలు. అన్ని ఆల్కైల్ సమూహాలకు సమూహం ఏ విధంగా ఉంటాయి, అవి ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేస్తాయి. సో దీని ఆధారంగా ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఎన్ఎన్ డైమిథైల్ ఎనిలిన్లో 2 మిథైల్ సమూహాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేస్తాయి, 2 కూడా ఎలక్ట్రాన్లను నైట్రోజన్కి ఇచ్చేస్తాయి. అప్పుడు నైట్రోజన్కు సాంద్రత ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత ఏమవుతుంది నైట్రోజన్ పైన పెరిగిపోతుంది. నైట్రోజన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నైట్రోజన్ అనేది తొందరగా ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్లను తొందరగా దానం చేయడం ద్వారా దాని యొక్క క్షారత్వం అనేది పెరుగుతుంది. అదే మనం సెకండరీ అరోమేటిక్ ఎమిన్ పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ ఒకటే మిథైల్ గ్రూప్ ఉన్నది కాబట్టి ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ దానం చేస్తుంది నైట్రోజన్కి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత అనేది ఈ టెరిషరీ అరోమేటిక్ ఎమిన్ కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అంత తొందరగా ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేయలేదు. కాబట్టి దీని యొక్క క్షారత్వం అనేది టెరిషరీ అరోమేటిక్ ఎమిన్ యొక్క క్షారత్వం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అదే మనం ఎనిలిన్ను పరిశీలించినట్లయితే అక్కడ మనకు ఎటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేటటువంటి సమూహాలు లేవు కాబట్టి దీని యొక్క క్షారత్వం అనేది మిగతా రెండింటి క్షారత్వం కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేటటువంటి సమూహాలు అనేటి అరోమేటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయని మనం చెప్పవచ్చు. అంటే నైట్రోజన్కి బంధించబడి ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేటటువంటి సమూహాలు పెరిగే కొద్దీ, ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసేటటువంటి సమూహాల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ వాటి యొక్క క్షారత్వం అనేది పెరుగుతుందని మనకు తెలుస్తుంది. సో దీని ఆధారంగా మనం ఈ 3 సమ్మేళనాలలో క్షారత్వ క్రమాన్ని అనేది ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే ఈ మూడిట్లో దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఎన్ఎన్ డైమిథైల్ ఎనిలిన్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే 2 ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ చేసేటటువంటి సమూహాలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఎన్ మిథైల్ ఎనిలిన్కి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసేటటువంటి సమూహం ఉన్నది. తర్వాత ఎనిలిన్కి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనము వాటి యొక్క క్షారత్వ క్రమాన్ని మనం ఈ విధంగా రాయవచ్చు. సో మొదట దేనికి ఉంటుంది, ఎన్ఎన్ డైమిథైల్ ఎనిలిన్కి ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ మిథైల్ ఎనిలిన్, ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎనిలిన్. సో అదేవిధంగా మనము ఈ సమ్మేళనాల యొక్క పీకేబీ విలువలను ఆధారంగా కూడా మనం ఈ సమ్మేళనాల మధ్య ఉన్నటువంటి క్షారత్వ క్రమాన్ని రాయవచ్చు. సో దాన్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఎన్ఎన్ డైమిథైల్ ఎనిలిన్ యొక్క పీకేబీ విలువ అనేది 8.85గా ఉంది. అదేవిధంగా ఎన్ మిథైల్ ఎనిలిన్ది పీకేబీ విలువ 9.15గా ఉంది. అదేవిధంగా ఎనిలిన్ చూస్తే 9.42 ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనము వాటి యొక్క పీకే విలువలు పరిశీలించినట్లయితే తక్కువగా దేనికి ఉంటుంది అంటే పీకేబీ విలువ అనేది క్షారత్వానికి విలువ అనుపాతంలో ఉంటుంది. అనగా పీకేబీ విలువ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే క్షారత్వం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. పీకేబీ విలువ అనేది తక్కువగా ఉంటే క్షారత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దాని ఆధారంగా దేనికైతే పీకేబీ విలువ తక్కువగా ఉంటుందో దాని యొక్క క్షారత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎన్ఎన్ డైమిథైల్ ఎనిలిన్ యొక్క పీకేబీ విలువ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క క్షారత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఎన్ మిథైల్ ఎనిలిన్ యొక్క విలువ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి దాని తర్వాత ఎన్ మిథైల్ ఎనిలిన్కి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్కి ఎనిలిన్ యొక్క క్షారత్వం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని యొక్క పీకేబీ విలువ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. సో పీకేబీ విలువల ఆధారంగా కూడా మనము ఈ 3 సమ్మేళనాల మధ్య ఉన్నటువంటి క్షారత్వ క్రమాన్ని రాయవచ్చు. సో దీనివల్ల మనం ఏం రాయొచ్చు, ఎన్ఎన్ డైమిథైల్ ఎనిలిన్కు ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ మిథైల్ ఎనిలిన్, ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎనిలిన్. సో ఈ విధంగా మనము అరోమేటిక్ ఎమిన్ల యొక్క క్షారత్వాన్ని సో నెక్స్ట్ కెమికల్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎనిలిన్. సో లెట్స్ సీ కెమికల్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎనిలిన్. సో దట్ మీన్స్ what type of reactions can take place on aniline. So by observing the resonance structure of aniline we can easily say which type of reactions can take place on the aniline. So here if you observe the resonance structures of aniline, see here, so these are the resonance structures of the aniline. In these resonance structures, in what positions the electron density is more? See here, at this position, and this position. In these 3 positions the electron density is more. At what position? This is ortho position, this is para, and this is also ortho positions. Electron density is more at ortho and para positions. So that is why when the electrophile enter into the reaction, that electrophile can go to ortho or para positions.
and make a bond with the aromatic ring. So then we can say electrophilic substitution reactions can take place on the aniline. Finally we can say that which type of reactions can take place on the aniline? Electrophilic substitution reactions can take place on the aniline, and in the aniline, that aniline undergo electrophilic substitution reactions. See. So let's see some substitution reactions. See here, these are the attack of the electrophile on the ortho and para. See here, if the electrophile attack on the ortho positions, so this type of product can form. If the electrophile attack on the para positions, so this type of product can form. So let's see some reactions. So the first reaction, that is bromination. So bromination reactions. So let's see. So when the aniline reaction with the bromine water, it can produce the tri-substituted aniline. So that is 2,4,6 tribromoaniline. So what is the reaction? When the aniline reaction with the bromine water, it can give the tri-substituted aniline. So that is 2,4,6 tribromoaniline. So because in the water, a bromine can ionized easily and form a large number of bromonium ions. So that is why we can get the tri-substituted aniline. So if you want to prepare the mono-substituted haloalanine, then what we have to do? So here for this purpose, we have to decrease the ionization effect of bromine. So by using the glacial acetic acid, so by using this glacial acetic acids, we can get the mono-substituted haloalanine. See, so what is the reaction here? When the aniline reaction with the bromine in the presence of glacial acetic acids, then we can get the only mono-substituted haloalanine, that is 4-bromoaniline. See. So here in the presence of glacial acetic acid, then what happened? The bromine is ionized to lesser extent, and hence the relatively less number of brominium ions are formed. By using the glacial acetic acid, the ionization of bromine will be decreases. So that is why we can get the monobromoaniline, that is 4-bromoaniline. సో నెక్స్ట్ ఎనిలిన్ యొక్క చర్యశీలత చూద్దాం. ఎనిలిన్ యొక్క చర్యశీలత అంటే ఎనిలిన్ అనేది ఏ రకమైనటువంటి చర్యలో పాల్గొంటుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఎనిలిన్ అనేది ఏ రకమైనటువంటి చర్యలో పాల్గొంటుంది అనేది దాని యొక్క రెజొనెన్స్ నిర్మాణ ఆధారంగా మనం వివరించవచ్చు. ఎనిలిన్ యొక్క రెజొనెన్స్ నిర్మాణాలను పరిశీలించినట్లయితే మనకు అది ఏ రకమైనటువంటి చర్యలో పాల్గొంటుంది, ఏ స్థానం వద్ద మనకు ఏ రకమైనటువంటి చర్య అనేది జరుగుతాయో అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ చూద్దాం, మనము ఎనిలిన్ యొక్క రెజొనెన్స్ నిర్మాణాలను పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, రెజొనెన్స్ నిర్మాణాలను పరిశీలించినట్లయితే ఏ స్థానాల వద్ద మనకు ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత అనేది పెరిగిపోతుంది చూడండి. ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ దగ్గర, అంటే ఈ స్థానం దగ్గర, ఈ స్థానం దగ్గర, ఈ స్థానం వద్ద ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మైనస్ ఛార్జ్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత అనేది ఎక్కువగా ఉంది. అవి ఏ స్థానాలు అవి మరి? ఆర్థో, ఇది ఆర్థో స్థానము, ఇది పారా స్థానము, ఇది ఆర్థో స్థానం. సో ఎప్పుడైతే ఎనిలిన్ అనేది రెజొనెన్స్ నిర్మాణంలో పాల్గొంటుందో అక్కడ మనకు ఆర్థో మరియు పారా స్థానాల వద్ద ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క సాంద్రత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఆర్తో మరియు పారా స్థానాల వద్ద ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏ చర్యకారకం వస్తుంది? అక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది వస్తుంది. ఎలక్ట్రోఫైల్ ఒకవేళ చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఆ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది ఆర్తో స్థానాన్ని కానీ లేదంటే పారా స్థానం వద్ద కానీ చేరి అక్కడ బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది వస్తున్నది. కాబట్టి ఎనిలిన్లో ఏ రకమైనటువంటి చర్యలో పాల్గొంటాయి? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలో పాల్గొంటుంది. ఎనిలిన్ అనేది ఏ రకమైన చర్యలో పాల్గొంటుంది? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలో పాల్గొంటుంది. మరి అది ఏ స్థానాల వద్ద జరుగుతుంది? ఆర్తో మరియు పారా స్థానాల వద్ద. ఆర్తో మరియు పారా స్థానాల వద్ద ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో పాల్గొంటుంది. ఏంటిది అది? ఎనిలిన్ అనేది. సో ఇక్కడ గుర్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొన్ని రియాక్షన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది ఆర్తో స్థానంలో అటాక్ అయినప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా పారా స్థానంలో అటాక్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రోఫైల్ ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో మొదటిది బ్రోమినీకరణము. సో మరి చర్య ఏంటిదంటే ఎనిలిన్ను బ్రోమిన్ జలద్రావణంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి 3 ప్రతిక్షేపకాలు ఉన్నటువంటి ఎనిలిన్ అనే సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ 2,4,6 ట్రైబ్రోమో ఎలినిన్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ 2,4,6 ట్రైబ్రోమో ఎలినిన్ ఏర్పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనకు ఏక ప్రతిక్షేపిత హాలో సమ్మేళనం కావాలనుకుంటే, ఎనిలిన్ సమ్మేళనం కావాలనుకుంటే ఇక్కడ జల ద్రావణానికి బదులుగా మనం ఇక్కడ ఎస్టిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తాం. గ్లేసియల్ ఎస్టిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు మనకి మోనోబ్రోమో ఎనిలిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చర్య ఏంటిది? ఎనిలిన్ను బ్రోమిన్ చేత గ్లేసియల్ ఎస్టిక్ ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి 4-బ్రోమో ఎనిలిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదేంటిది? మోనో హాలో ప్రతిక్షేపిత ఎనిలిన్ అనే సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. ఇది గుర్తించాలి. సో డిఫరెంట్ ఒకటే ఏంటిది? అక్కడ జలద్రావణం ఉపయోగిస్తున్నామో మనకి ఎక్కువ ప్రతిక్షేపాలు ఉన్నటువంటి హాలో ఎలినిన్ ఏర్పడుతుంది. అదే మనకు ఏక ప్రతిక్షేపిత హాలో ఎలినిన్ కావాలనుకుంటే గ్లేసియల్ ఎస్టిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మరి గ్లేసియల్ ఎస్టిక్ ఆమ్లం ఉపయోగించడం ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ రీజన్ ఏంటిదంటే గ్లేసియల్ ఎస్టిక్ ఆమ్ల సమక్షంలో బ్రోమిన్ యొక్క విఘటన శక్తి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. బ్రోమిన్ అనేది చాలా తక్కువ సంఖ్యలో అయాన్లుగా విడిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అక్కడ మనకి బ్రోమో ఎనిలిన్లు ఏర్పడతాయి. అది గుర్తుంచుకోవాలి, ఒకటి ఇంపార్టెంట్. Second reaction, that is nitration of aniline. So let's see nitration of aniline. In the aniline, the amine group is a very strong activating group, and also it activates the ring towards the electrophilic aromatic substitution, and it also makes it more easily oxidize. So that means when you add the nitration mixture to the aniline, the oxidation reaction predominates over the electrophilic substitution reaction. So due to this, we don't add directly to the nitration mixture to the aniline. Then how can we conduct the nitration reaction on the aniline? So by protecting the amine group, then only we can do the nitration reaction on the aniline. Then how can you protect the amine group? See here, the step 1 is protecting the amine group or decreasing the reactivity of the aniline by converting this amine group into amide. We have to protect the amine group by converting this amine group into amide. So this can be possible by using the anhydride or acetyl halides. By using acetyl halides or anhydrase, so that groups can protect the amine group from the oxidation reaction.
So in the step 1, we have to decrease the reactivity of aniline. So here we are using the acetic anhydride. So this, in the presence of acetic anhydride, the amine group protected. So this amine group converted into amide group here. When the aniline reaction with the acetic anhydride, it can converts into amide group. So then nitric acid added in the next step. While adding the nitric acid to this compound, then electrophilic substitution reaction can take place here. Electrophilic substitution reaction can take place on the ring, and it can form nitro substituted compound. So after completion of this step, so in the last step we have to convert this amide into amine. So that can be possible by the hydrolysis reaction here. After the hydrolysis, this amide group converts into amine, and this compound is known as orthonitroaniline. So this way we have to conduct the nitration reaction on the aniline. So remember that after protecting the amine group, then only we can conduct the nitration reaction on the aniline. So remember that one. సో రెండవ చర్య చూసినట్లయితే మనం నైట్రేషన్ చర్య, ఎనిలిన్ యొక్క నైట్రేషన్ చర్య. సో ఎనిలిన్లో ఉన్నటువంటి ఎమిన్ గ్రూప్ అనేది బలమైనటువంటి యాక్టివేట్ చేసేటటువంటి సమూహం. సో కాబట్టి అది ఎమిన్ సమూహం అనేది ఏం చేస్తుంది, ఈ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎమిన్లో ఉన్నటువంటి వలయం పైన ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలు జరిగే విధంగా అది ప్రేరేపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ ఎనిలిన్ అనేది ఈజీగా ఆక్సీకరణం అనేది చెందుతుంది. ఆక్సీకరణం చెందే విధంగా కూడా అది ప్రేరేపిస్తుంది ఏది ఎమిన్లో ఉన్నటువంటి NH2 సమూహం. సో దీని కారణంగా ఎప్పుడైతే మనము డైరెక్ట్గా నైట్రేషన్ చర్య చేయడానికి HNO3ని నత్రిక ఆమ్లాన్ని కలిపినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య జరగడానికి బదులుగా ఎనిలిన్ అనేది ఆక్సీకరణ చర్యలో పాల్గొంటుంది. కాబట్టి అక్కడ మనకు కావాల్సింది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య జరగాలి, కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆక్సీకరణ చర్య అని జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఆక్సీకరణ చర్యను ఆపడానికి మనం ఏం చేయాలంటే మొదటగా ఎనిలిన్లో ఉన్నటువంటి NH2 సమూహాన్ని ఇన్యాక్టివ్ చేయాలి. అంటే అది బలమైనటువంటి ప్రేరేపకంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బలహీనపరచాలి. సో దానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ ఎమిన్ గ్రూప్ను అంటే NH2 సమూహాన్ని రక్షించాలి. సో ఆ ఎమిన్ గ్రూప్ని ఆక్సీకరణం చెందకుండా రక్షించడానికి అంటే దాని యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనము ఏదైనా సరే కారకాన్ని అంటే ఇక్కడ ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ లేదంటే ఎస్ఎల్ క్లోరైడ్, సో వీటిలో ఏదో ఒకదాన్ని మనం కలిపినప్పుడు ఈ ఎమిన్ సమూహం అనేది అమైడ్ సమూహంగా మారిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి. సో స్టెప్ 1లో ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఈ ఎమిన్ సమూహాన్ని అమైడ్ సమూహంగా మార్చాలి. ఫస్ట్ వన్, ఎప్పుడైతే ఎమిన్ సమూహాన్ని అమైడ్గా మార్చినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అప్పుడు మనము ఎనిలిన్ పైన నైట్రేషన్ చర్య అనేది చేయవచ్చు. ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది, ఎమిన్ సమూహాన్ని అమైడ్గా మార్చినప్పుడు, లేదంటే ఎమిన్ సమూహాన్ని వేరే ఏదైనా సరే కారకంతో ప్రొటెక్ట్ చేసిన తర్వాత, దానికి రక్షణ కల్పించిన తర్వాతనే మనము నైట్రేషన్ చర్య అనేది చేయాలి. సో అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎస్ఎల్ క్లోరైడ్ కానీ లేదంటే ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ కానీ ఉపయోగించి ఈ NH2 సమూహాన్ని అమైడ్ సమూహంగా మార్చేస్తున్నాం. సో తర్వాతి స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, అప్పుడు HNO3ని అంటే నత్రిక ఆమ్లాన్ని కలిపినప్పుడు మనకు అక్కడ ఎలక్ట్రోఫిలిక్
క్షేపణ చర్య అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు దీన్ని NH2ను అమైడ్గా మార్చినప్పుడు మనం తర్వాత ఏం కలిపినాం, మనం అక్కడ నత్రిక ఆమ్లాన్ని కలిపినప్పుడు ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య అనేది జరుగుతుంది. అప్పుడు మనకు ఆక్సీకరణ చర్య అనేది జరగదు. అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. సో తర్వాత ఇప్పుడు ఏంది, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ జరిగి ఇక్కడ చూడండి నైట్రో ఏర్పడింది. ఆర్థో స్థానంలో ఏమొచ్చింది, నైట్రో సమూహం అనేది వచ్చేసింది. కాబట్టి ఈ పదార్థం అనేది ఏర్పడిన తర్వాత మళ్ళీ మనకేం కావాలి, ఇక్కడ ఈ అమైడ్ సమూహం అనేది ఉండకూడదు. కాబట్టి మూడవ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అమైడ్ స్టెప్ను అంటే అమైడ్ సమూహాన్ని NH2 సమూహంగా మార్చుతున్నాం. సో ఇది ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుందంటే హైడ్రాలసిస్ చేసేస్తే మనకు ఈజీగా ఈ అమైడ్ సమూహం అనేది NH2 సమూహంగా మారిపోతుంది. చూడండి ఇది ఉపయోగించి KOH ఉపయోగించి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అమైడ్ సమూహాన్ని NH2 సమూహంగా మార్చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏర్పడింది ఇదేంటిది, ఆర్థో నైట్రో ఎనిలిన్. సో ఈ విధంగా ఎనిలిన్ పైన నైట్రేషన్ చర్య అనేది చెందిస్తాం. సో గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి ఏంటిది, అది డైరెక్ట్గా మనం నైట్రిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తే అక్కడ ప్రతిక్షేపణ చర్యకు బదులుగా ఆక్సీకరణ చర్య జరుగుతుంది. అది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి మనకు ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడదు. అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడకుండా ఆక్సీకరణ సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంది, ఆర్థో నైట్రో ఎనిలిన్. సో ఈ విధంగా మనము నైట్రేషన్ చర్య అనేది చెందిస్తాం. సో నెక్స్ట్ రియాక్షన్, సో that is third one, that is oxidation reaction. So very simple reaction. So here by using the oxidizing agents we can easily convert the aniline into cyclohexa. See here, cyclohexa 2,5-diene 1,4-dione, that is quinone. It is a quinone. So when you reaction with the oxidizing reactions with the aniline, so that aniline converts into quinoline. So the name of the quinoline is cyclohexa 2,5-diene 1,4-dione. So next చర్య ఆక్సీకరణ చర్య. ఈ చర్యలో మనకు అరోమేటిక్ ఎమిన్లు అనేటి ఆక్సీకరణ కారకాలతో చర్య జరిపించినప్పుడు అది ఆక్సీకరణము చెంది మనకు పారాబెంజోక్వినోన్ను ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎనిలిన్ను ఎప్పుడైనా సరే ఆక్సీకరణ కారకాలతో ఇక్కడ పొటాషియం డైక్రోమేట్ ఉపయోగిస్తున్నాం. పొటాషియం డైక్రోమేట్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఏది ఏర్పడుతుంది, పారాబెంజోక్వినోన్. అంటే ఇక్కడ ఏర్పడేటటువంటి పారాబెంజోక్వినోన్ ఏంటిది, సైక్లోహెక్సా 2,5-diene 1,4-dione అనే ప్రోడక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. సో నెక్స్ట్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ డయాజోటైజేషన్. Next reaction, that is diazotization. So this is important reaction. So what is mean by diazotization? So here diazo means, di means two, azo means nitrogens, two nitrogen atoms. Diazo means two nitrogen atoms. So this is the reaction. See here, this is the reaction when the aniline reaction with the nitrous acid. So this mixture give the nitrous acid, that is HNO2. When the aniline reaction with the sodium nitrite in the presence of acidic media, so it give the benzene diazonium chloride. So this reaction is known as diazotization. Diazo, see here, in the product two nitrogens are present, so that is why it is diazo. So this reaction is known as diazotization reaction. It is a simple reaction. What is that? When the aniline reaction with the sodium nitrite with HCl in the acidic media, and it give the benzene diazonium chloride at low temperatures here.
The temperature must be 0 to 5 degrees Celsius. సో నెక్స్ట్ చర్య డయజోనీకరణము. మరి డయజోనీకరణం అంటే ఏందో చూద్దాం. డైఅజో అంటే డై అంటేనేమో 2, అజో అంటేనేమో నైట్రోజన్ అని అర్థం. డయాజో అంటే 2 నైట్రోజన్లు అని అర్థం. సో ఇక్కడ చర్య చూస్తే ఎప్పుడైతే ఎనిలిన్ను సోడియం నైట్రైట్ మరియు HCl మిశ్రమంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ సోడియం నైట్రైట్ మరియు HCl మిశ్రమం ద్వారా మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది? నైట్రస్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఎనిలిన్ను డైరెక్ట్గా నైట్రస్ యాసిడ్తోని చర్య జరిపిస్తున్నామని అర్థం. ఎప్పుడైతే ఎనిలిన్ను నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది? బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ HNO2 నైట్రస్ యాసిడ్ ఈజ్ ఏ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ in that time only, then only we can use that nitrous acid in the reactions. So here when the aniline reaction with mixture of sodium nitrate and HCl, then it converts into benzene diazonium chloride. This reaction is known as diazotization reaction. అంటే ఇక్కడ HNO2 అనేది అస్థిరమైనది కాబట్టి దాన్ని మనం వెంటనే తయారు చేసి తద్వారా మనం చర్యను జరిపించాలి. కాబట్టి ఎనిలిన్ను నైట్రస్ ఆమ్లం చేత జరిపిస్తే మనకు అది బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్గా మారుతుంది. ఈ చర్యని ఏమంటే మనం బెంజిన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అరోమేటిక్ ఎమిన్స్. సో వీ లర్న్ in the aromatic amines, that is what is mean by aromatic amines and types of aromatic amines and basicity of aromatic amines, and then reactivity of amines. That means alanine can undergo the electrophilic substitution reactions, and we have been seeing some reactions, the bromination, nitration and diazotization and oxidation reactions. సో ఇది మనకు అరోమేటిక్ ఎమిన్ల గురించి. సో అరోమేటిక్ ఎమిన్లో మనం అరోమేటిక్ ఎమిన్స్ అనగానేమి, తర్వాత రకాలు, దాంట్లోని రకాలు మరియు వాటి యొక్క క్షార స్వభావాలు, మరి అదేవిధంగా ఎమిన్ల యొక్క చర్యాశీలత, అంటే ఏ రకమైనటువంటి చర్యలో పాల్గొంటుంది, ఎందుకు పాల్గొంటుంది, ఆర్తో పారాస్థానాల వద్ద చర్యలో పాల్గొంటుంది, అదేవిధంగా ఏ రకమైన అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలు. సో నెక్స్ట్ తర్వాత కొన్ని ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలు చూసినాం. బ్రోమినేషన్, నైట్రేషన్, ఆక్సిడేషన్ అండ్ డయాజోటైజేషన్ కొన్ని చర్యలు చూసినాం మనం. సో ఇది